رات کے اندھیری میں ہے، اندھیری رات میں تیرا جنازہ لے چلو، دن میں کیوں نہیں؟ تو پھر فاطمہ زہرا کہتی ہے، جواب باقی ہے، میری آرزو میری تمنا ہے کہ جس فاطمہ پر غیر محرم کی نظر آج تک نہیں پڑ سکی ہے، تو اس فاطمہ کے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر، کہ جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ لیکن آج حال یہ ہے، سن بھائی سن سے مزاق، اور یہ سمجھتے ہیں دادی پوتا، نانا ناتی نتنی، اور نانا ناتی کو سالہ کہہ کر نتنی کو سالی کہنا، یہ ہمارے سماج کا رواج بن گیا ہے۔ ارے نانا بنے تم، بزرگ بنے، محترم بنے، تمہاری زبان ادب والی، تربیت والی ہونی چاہیے۔ تمہاری زبان سے جو بات نکلے گی بچہ وہی عمل کرے گا، گالی سنے گا تو گالی بولے گا، مصطفیٰ جاری رحمت سنے گا تو صلاۃ السلام پڑھے گا، سلام سنے گا تو یقیناً اسے سلام پڑھنا ہی آئے گا۔ جیسا ماحول جس کی پرورش ہوتی ہے اسی رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوار ہیں۔ آپ لوگ پریشان ہو جائے، کیا چاہ رہے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے؟ چاہ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں بھی تھکا ہوا ہوں، 8-10 رات سے کوئی رات ناگا نہیں چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے محب گرامی بہت تھکے ہوئے ہیں، میرے ہم کلاس ساتھی مولانا غلام جیلانی مصباحی صاحب دیکھ رہے ہیں، بہت قابل آدمی ہیں لیکن بہت محنتی بھی ہیں، جس کی وجہ سے سو رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، کہیں گے سید صاحب میں سوتا رہا ہوں، نبی کا غلام ہوں، آنکھوں کو بند کرتا ہوں، مدینہ پہنچ جاتا ہوں۔ یہ غلام کی شان ہوتی ہے کہ عاشق کی شان اور پہچان ہوتی ہے۔ بس ایک آیت کی تلاوت کروں گا، سورہ مریم، اس کا ترجمہ پھر شان نزول بیان کر کے اپنا بیان مکمل کر دوں گا۔ تیار ہے؟ تیار ہے؟ ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سمجھ میں آگیا کہ تیار ہے؟ ہم سے اتنا اچھا ہمارے طرح تو بیان بھی نہیں کیا، اس کو اتنا بھی پیار دیا، ہم کیا تیاری ہے؟ دوبارہ آپ دعا دیں گے، یہ میرے لیے معراج حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 71-72۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک کو کھانا تیار ہے، گوشت گلے گا، بالکل ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ 10 منٹ کھانے والے نہیں ہو جیسا کوئی بھی ختم نہیں۔ بولیے یا رسول اللہ۔ جس آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ ہر ایک جہنم پہ وارد ہونا ہے، پھر اس میں سے ہم بچا لیں گے انہیں جن کے دل میں خوف الہی ہے، اور پھر گستاخ کو، باغی کو، اس کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اوندھے منہ جہنم میں گر جائے۔ یہ ترجمہ۔ اب اس کا شان نزول دیکھیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہمارے نبی ہماری ماں سے زیادہ ہمارے لیے رحم دل ہیں اور خیر خواہ ہیں، امت کی بخشش کے لیے فکر مند ہیں۔ آقا پیدا ہوئے تو رب حبیبی خدا بنائے، لامکہ پہنچے تو اپنی امت کو یاد کیے، قبر کی عالی قدسی میں پہنچے تو وہاں بھی امت کو یاد کیے، حشر کے میدان میں جب کوئی نہیں کام آنے والے، مصطفیٰ جان رحمت ہماری شفاعت ہمارا داخلہ جنت میں فرمانے والے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہمارے فکر امت میں، غم امت میں اپنی آبادی کو چھوڑے، صحابہ کو خبر نہیں کہ آقا کدھر گئے،
जबल सलाह के दामन में जाकर सजदे कर रहे हैं, रब से फरियाद कर रहे हैं, रब से मांग रहे हैं मुस्तफा। क्या मांग रहे हैं? अपने खानदान के लिए नहीं, अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश मांग रहे हैं, सुभान अल्लाह की मग़फ़िरत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आका इस तरह रो रहे हैं, दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी है, खूब रो रहे हैं, गिरिया में सारी आ रही है। सहाबी रसूल ढूंढ रहे हैं कि आका किधर गए, मेरे जाने ईमान किधर गए, मेरे ईमान की जान किधर है। आका को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते नहीं पा रहे हैं। आखिर में एक चरवाहे से मुलाकात हुई। चरवाहे से जब मुलाकात हुई तो सहाबी रसूल ने पूछा, ऐ चरवाहा, तूने मेरे नबी को देखा, वो दुहा वाले चेहरे को देखा, वो लैल सुल्फ वाले को देखा, जरा बता मेरे आका किधर है। चरवाहा कहता है, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे आका कौन, मैं तुम्हारे आका को नहीं पहचानता। जब उसकी हालत को देखा, उसकी बेचैनी बेकरारी को देखा, तो चरवाहा कहता है, मुझे तो इतना नहीं मालूम तुम्हारे नबी कौन, लेकिन इस पहाड़ के खो में एक इंसान सजदे में रो रहा है। जब से उसके रोने को मेरी बकरियों ने सुना, हमारी बकरियां खाना पानी घास चरना छोड़ दिया है, घास चरना छोड़ दिया है। तो कहते हैं कि मेरी बकरियां भी रो रही है, भूख हड़ताल कर चुकी है। तो सहाबी कहते हैं, कोई और नहीं, वही हमारे नबी होंगे, वही हमारे आका होंगे। जब गए करीब, देखते हैं कि आका जबल सलाह के दामन में सजदे में है, रब्बे हबली उम्मती की सदा बला कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिरिया विसारी कर रहे हैं। सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो हम सजदे से उठाएं, हम सब देखने के लिए आपको बेचैन बेकरार हैं, अपने जमाले जहां आरा की ज़ियारत को कराएं, ताकि हमारे बेकरार को करार आज हो जाए, हमें सुकून हासिल हो जाए। हमारे नबी किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता लगाते दिगर सहाबा भी आ गए आका को तलाश करने के लिए, आका को ढूंढने के लिए। बड़ी जमात आ गई, सभी इंतजार कर रहे हैं। नबी के रोने को देखकर सारे सहाबा रोने लगे। या रसूल अल्लाह, सबको सजदे से उठाया, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। सबने मशवरा किया कि हम लोगों की बात नहीं रह रही है, चलो नबी की चहेती बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सब सहाबी आए, आकर पर्दे के बाहर से अर्ज़ करने लगे, ऐ फातिमा, गज़ब हो गया। कहने लगे, फातिमा पता क्या हुआ, कि क्या कुछ मालूम, मेरे आका की दरगाह में कुछ नहीं मालूम। हुसैन रो रहा है, हसन रो रहे हैं, यही कहते हैं कि आका किधर गए, नाना किधर गए। तो मैं यही तसल्ली दे रहे हूँ, बेटा तसल्ली रखो, हुजूर जरूर आएंगे, तुम्हारे नाना जरूर आएंगे, लेकिन जरा बता मेरे अब्बा जान किधर है। तो साहबा ने कहा, ऐ फातिमा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज 3 दिन का अरसा गुजर गया, न हुजूर कुछ खाए हैं, न कुछ पिए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जबल सलाह के दामन में सजदे में हैं, रो रहे हैं, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआई कर रहे हैं, रब से उम्मत की मग़फ़िरत की फरियाद कर रहे हैं। तो हज़रत फातिमा ज़हरा कहती है, पता फिर मैं क्या करूं। सारे सहाबा ने कहा, हम लोगों की बात सुनी नहीं गई है, आप अगर जाएंगे तो आका जरूर सुन लेंगे, हमारे दिलों को करार मिलेगा, आका की दीन होगी,
हम सब की ईद होगी, बेकरार दिल को करार हासिल हो जाएगा, बेचैन दिल को सुकून हासिल हो जाएगा। फातिमा ज़हरा कहती है चलो चलती हो, दीगर सहाबा की औरतें फातिमा ज़हरा के साथ हैं, चल रही है। उसके बाद हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी फातिमा, दुनिया की तमाम औरतों की जन्नतों की सरदार है फातिमा, लेकिन वो किस तरह लिबास में जा रही है? जो भी लिबास वाली थी, ऊपर से एक चादर जो डाली ऊपर में मुकम्मल पर्दा के लिए, उस चादर में 12 पैबंद लगे हुए थे, 12 पट्टियां लगी हुई थी। तो वो भी अच्छे कपड़े के सिली हुई पट्टी नहीं, बल्कि कपड़ा जो भी लगा था बबूल के कांटे से टिकी हुई लगी हुई वो पट्टियां थी। ऐसा कपड़ा ऊपर से ओढ़ती है ताकि कोई सर का एक बाल भी ना देख सके। ये है फातिमा ज़हरा की हया, ये है फातिमा ज़हरा का पर्दा। आज हमारी माँ और बहनों का अब पर्दे पर गौर करें। अगर जवान लड़की को कहें कि सर पे आंचल दे दे, तो लड़कियां ये कहती हैं अपने भाई को कि मैं कैसे सर पे आंचल दूं, क्या मैं बुढ़ी हो गई? ये बूढ़ी लोगों का काम है, ये एजेड लोगों का काम है। नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे सर से पर्दा हटता है, तुम पर लानत भी होती है।